Thank you. We appreciate it. Thank you. Paid for our lunch. So not only did that man give Mila 10,000 won to pay for her sister's lunch and then bought us an extra dish, we also then left the restaurant and he offered to buy our entire meal. We tried to insist that we would pay, but he wouldn't let us, which is just so kind. And that's what we found so far is the people here have just been so friendly and so welcoming. Beets are not bad. It's weird because you scoop it with your spoon and it melts as you scoop. Random, I just wasn't expecting to have a massive bowl of ice cream. 오늘 소개할 주인공들은 호주 출신의 가족여행 유튜버입니다. 톰과 그의 아내 그리고 두 딸과 함께 서울을 여행하는 이들은 화려한 관광지만 쫓는 것이 아니라 아이들과 함께 고궁을 거닐고 골목을 헤매고 낯선 음식 앞에서 도전하는 여행자 가족의 진짜 모습을 카메라에 담아왔습니다. 유명 관광지에 유아차를 끌고 들어가 돌바닥의 틈새를 피하며 걸어가는 모습. 처음 먹어보는 한국 음식 앞에서 아이들이 얼굴을 찌푸리면서도 숟가락을 놓지 않는 장면. 이 모든 것이 꾸밈없이 그대로 담겨 있어 오히려 더 진실하게 다가오는 콘텐츠입니다. 이번 영상에서는 서울 첫째 날 가족 전체가 경복궁부터 청계천, 인사동, 전통 찻집 그리고 북촌 한옥마을까지 하루 종일 발품을 팔며 서울의 속살을 탐험하는 여정이 고스란히 담겨 있는데요. 여정의 첫 번째 목적지는 경복궁. 오전 10시에 맞춰 도착한 가족은 운 좋게도 수문장 교대식을 바로 눈앞에서 목격합니다. It is so nice here. It's really cool that you've got the huge palace grounds and then in the background you can see the city on one side and on the other side behind the actual palace is the mountains. 궁궐마당 한가운데 서서 거대한 궁궐 건물과 그 뒤로 펼쳐지는 북악산의 능선을 동시에 바라보며 궁이 이렇게 크고 뒤에는 산이 있고 반대쪽에는 도시가 있다니 정말 멋지다는 말이 절로 나옵니다. 입장료가 성인 기준 6,000원의 아이들은 무료였다는 사실에도 연신 놀라움을 표하는데요. 호주 달러로 환산하면 고작 6달러 수준이라며 이 가격에 이 규모라는 것이 믿기지 않는다는 반응이었습니다. 실제로 해외의 유명 유적지 입장료는 우리 돈으로 수만 원이 넘는 경우가 흔합니다. 영국의 대표 유산지 입장료는 서울 고궁 입장료의 수배에 달하고 유럽 주요 박물관들 역시 수요이거나 비싸거나 양극단으로 나뉘는 경우가 많은데요. 그에 비해 경복궁은 전궁의 품격을 갖추고 있으면서도 누구나 부담 없이 들어올 수 있는 곳으로 운영되고 있다는 점에서 처음 방문하는 외국인들에게 더 크게 다가오는 것이 사실입니다. 궁궐 안을 거닐며 이 건물들이 얼마나 오랜 시간에 걸쳐 지어진 것인지 상상이 되지 않는다며 감탄하는 두 사람. 많은 부분이 복원된 건물이라는 것을 알면서도 그 복원 방식이 옛 양식을 그대로 살려냈다는 점에서 감탄이 이어집니다. 궁궐 곳곳에서 한복을 입은 방문객들이 보이기 시작하자 아이들의 눈이 커지는데요. 한복 대여는 궁궐 주변 상점에서 가능하고 이날은 일정이 빠듯해 다음에 하겠다며 이미 재방문 계획까지 세우는 모습이 자연스럽게 담깁니다. 경복궁에서 걸어서 약 700m. 가족의 다음 목적지는 청계천입니다. 청계천에 도착한 순간 It is, hey? It's like a library. Sit down, read a book, have a relax. Why don't we have this at home? 이 가족은 말 그대로 발걸음이 멈춥니다. 이게 마치 도서관 같아. 앉아서 책 읽고 쉬고 싶다. 집에는 왜 이런 게 없지? 자연스럽게 튀어나오는 이 한마디가 청계천의 매력을 가장 압축적으로 설명해 줍니다. 청계천이 원래 거대한 고가도로였다는 사실을 알고 있던 두 사람은 그 자리가 지금 이렇게 아름다운 수변 공간으로 바뀌었다는 것 자체가 놀랍다고 말합니다. 2005년에 복원된 이 공간은 도시 한복판에서 새들이 먹이를 찾고 사람들이 징검다리를 건너고 덩굴이 돌벽을 타고 오르는 풍경을 만들어냈는데요. 두 아이는 징검다리를 건너는 내내 환호성을 지르며 엄마 아빠의 마음을 졸이게 만들고 그 장면 자체가 하나의 작은 영화처럼 펼쳐집니다. And was completely restored in 2005. Look at the vines growing on it. It's so pretty. If you want to cross the bridge, you've got this. Don't fall in. Focus. It's very entertaining for the kids to cross these bridges with the stepping stones, but also very stressful. Good job, guys. 실제로 청계천 복원 사업은 도시재생의 세계적인 사례로 꼽히고 있습니다. 자동차가 달리던 고가 도로를 걷어내고 그 아래 묻혀있던 하천을 되살려낸 이 프로젝트는 지금도 해외 도시 설계 전문가들이 방문해서 배워가는 공간으로 남아 있습니다. 집에는 왜 이런 게 없냐는 그 말이 그냥 나온 감탄이 아니라는 걸 서울 시민이라면 더 잘 알 수 있겠죠. 점심시간이 되자 가족은 골목 안쪽에서 우연히 한 뚝배기 음식점으로 들어갑니다. 두부와 고기, 공깃밥, 김치, 숙주나물.
무침이 줄지어 나오는 한국식 점심상 앞에서 아이들의 표정은 복잡합니다. 그런데 바로 이 식사 자리에서 이 영상에서 가장 예상치 못한 장면이 펼쳐지는데요. So a man came over and gave Mila 10,000 won to buy her little sister her lunch. Put your money. Yeah. Divide this. Oh, thank you. Thank you. Thank you so much. I'm going to buy Callie a little present. You're going to buy her lunch, he You're gonna said. buy her lunch. You're the older sister. And now we just got a random dish ordered to our table from him as well. We have a feast going on. So not only did that man give Mila 10,000 won to pay for her sister's lunch and then bought us an extra dish, we also then left the restaurant and he offered to buy our entire meal. We tried to insist that we would pay, but he wouldn't let us, which is just so kind. And that's what we found so far is the people here have just been so friendly and so welcoming. But the two hot pots were 22,000 won, which is roughly 22 Australian dollars, which is so cheap. 식사 중 옆에 있던 한국인 어른 한 분이 조용히 다가와 큰딸에게 10,000원을 건네며 동생 밥값으로 쓰라고 했다는 것입니다. 그것도 모자라 별도 음식까지 한 가지를 더 시켜줬고 식사를 마치고 나올 때는 두 냄비통 요리값까지 전부 계산하겠다고 나섰는데요. 한국 돈으로 22,000원, 호주 달러로는 22달러. 가족이 극구 사양했음에도 그분은 끝까지 받지 않았다고 합니다. 아무런 이유도 아무런 대가도 없이. 이 장면을 카메라에 담으며 이 가족은 지금까지 서울에서 만난 사람들이 하나같이 친절하고 따뜻했다는 말을 꺼냈는데요. 사실 이건 한국인에게는 익숙한 풍경입니다. 아이를 데리고 온 외국인 여행자에게 어른이 먼저 말을 건네고 음식을 나눠주고 밥값을 내어주는 것. 너무 평범해서 한국인은 감사하다고 느끼면서도 곧 잊어버리고 많은 그 장면이 외국인의 카메라에 담기는 순간 전혀 다른 감동이 듭니다. 인정이라는 단어가 전 세계 공통어가 되는 순간이죠. 그런데 진짜 놀라운 사실이 하나 있습니다. 두 냄비통 요리값인 22,000원이 이분에게 어떤 의미였는지는 알 수 없지만 이 가족에게는 서울에서의 하루를 영원히 기억하게 만든 금액이 됐다는 겁니다. 돈의 크기가 아니라 마음의 크기가 결정한 기억이었던 것이죠. 배를 채운 가족은 이제 인사동 거리로 향합니다. 오전에 방문했던 탓에 대부분의 상점이 문을 닫아 아쉬웠지만 그럼에도 이곳의 분위기 자체에 충분히 매료된 모습입니다. 서해의 도장각인 전통 공예품 갤러리까지 이어지는 골목의 풍경은 서울의 다른 어떤 거리에서도 느끼기 어려운 결을 가지고 있는데요. 가게의 쇼윈도만 들여다봐도 시간이 가는 줄 모른다는 말이 과장이 아닌 이유가 그겁니다. 특히 도장각인 전문점을 발견하고는 세상에 이런 가게가 있다며 눈을 떼지 못하는 모습이 인상적이었는데요. 자신만의 도전을 맞춤 제작할 수 있다는 개념 자체가 이들에게는 완전히 새로운 문화체험이었던 것입니다. 인사동에서 발길을 붙잡은 건 작은 전통 찻집이었습니다. 가족 모두 둘러앉아 차를 한 잔씩 마시며 잠깐의 쉼을 찾는데요. 그리고 여기서 이 가족의 특별한 음식을 만납니다. 바로 빙수입니다. It's not bad. It's weird because you scoop it with your spoon and it melts as you scoop. It's so weird because I keep expecting it to be like shredded coconut, like a solid thing, but it's just not. It just melts as soon as it goes in your mouth. Random. I just wasn't expecting to have a massive bowl of ice cream. 숟가락으로 뜨는 순간 그냥 녹아버린다며 도저히 이게 어떤 음식인지 설명이 안 된다고 하는데요. 마치 코코넛처럼 단단한 고체인 줄 알았는데 입에 넣는 순간 사라져버린다며 빙수 한 그릇을 먹으면서 이렇게까지 신기한 경험을 하게 될 줄 몰랐다고 합니다. 빙수를 만드는 과정을 직접 눈으로 보면서 그 궁금증은 더욱 깊어지는데요. 우유를 얼려서 아주 얇게 깎아낸다는 단순한 원리가 이렇게 독특한 식감을 만들어낼 수 있다는 것이 신기하다며 계속해서 감탄합니다. 한국인에게 여름마다 당연히 먹는 음식이지만 이걸 처음 마주한 외국인에게 빙수는 음식이 아니라 하나의 경험이 되는 것입니다. 하루의 마지막 목적지는 북촌 한옥마을. 오전에 한번 찾았다가 10시. 이전에는 입장이 안 된다는 사실을 몰라 발길을 돌렸던 가족이 드디어 다시 도착합니다. 언덕을 오르며 서서히 드러나는 기와지붕들의 풍경에 이 가족은 잠시 말을 잃습니다. 꼭대기에 올라 내려다본 풍경은 그야말로 압도적이었는데요. 기와지붕이 물결처럼 이어지고 그 너머로 현대적인 고층 건물들이 들어차고 하늘에는 남산타워가 떠있는 풍경 앞에서 교토도 대단하다고 했는데 이곳과는 비교가 안 된다. 정말 아름다운 곳이다 라는 말이 나옵니다. 교토는 전통만 있는 도시고 서울은 전통과 현대가 한 프레임 안에 공존하는 도시입니다. 전 세계에서 이런 풍경을 만날 수 있는 곳이 몇이나 될까요? 실제로 북촌은 단순한 관광지가 아니라 지금도 사람이 살고 있는 생활 공간이기에 조용히 걸어야 한다는 안내문이
곳곳에 붙어 있는데요. 그 안에서도 아이들이 뛰어놀고 관광객이 사진을 찍고 일상이 조용히 이어지는 모습이 묘하게 어우러집니다. 하루를 마치며 이 가족은 새 나라에 올 때마다 사는 전통 마그넷을 고르며 하루를 마무리합니다. 단 하루였지만 고궁과 청계천과 인사동과 한옥마을과 한 한국인 어른의 따뜻한 마음까지 서울은 기대보다 훨씬 더 많은 것을 이 가족에게 안겨줬던 하루였습니다. 외국인들이 서울을 여행하고 남기는 영상들을 보다 보면 공통적으로 반복되는 감상이 하나 있습니다. 우리한테는 너무 당연한 것들이 누군가에게는 평생 잊지 못할 장면이 된다는 것. 만원을 건네는 손도, 징검다리를 건너는 아이를 응원하는 눈빛도, 기와지붕 너머로 남산타워가 보이는 그 골목도, 오늘도 서울은 그냥 서울이었는데 누군가의 카메라에는 세상에서 가장 아름다운 도시가 되어 있었습니다.